Students, the last one session we have studied about Heisenberg uncertainty principle and de Broglie's wave equation. Okay, so that we have discussed about Rutherford, the model that given by the Bohr and its limitations, and then the wave character of an electron and uncertain position, and the momentum gives a serious blow to the Bohr's model. That's what we are aware of it. So, what happened? Then, slowly and gradually, the new concept, due to this, comes in existence, and that is what all about a quantum mechanical model. So, guys, this quantum mechanical model is very, very important of an atom. So, this comes in existence. How does it comes in existence? So, according to the Bohr, the electron revolves. So, what was the Bohr says that Bohr model, Bohr says that electron revolves in well-defined circular orbits. But what exactly happened? Uncertainty principle, the word which comes over uncertainty. Okay. And the velocity, uncertainty of position and the velocity ruled out this defined circular orbits. And thus the classical mechanics, this was based on classical mechanics. So guys, on the basis of that, they could not describe the behavior of electrons in atom correctly, and therefore the scientists started looking for the model which could incorporate the dual character of matter and uncertainty principle. So this resulted in the new approach, and that new approach we called it as a quantum mechanics or quantum mechanical model or wave mechanics. So exactly what is it? If we just have an history of a quantum mechanics, so what is it? Quantum mechanics was separately developed independently by two of them. One was Werner Heisenberg, and the second was Erwin Schrödinger. Erwin Schrödinger. These two scientists, okay, has independently worked on developed this quantum mechanics theory. In 1927, Erwin Schrödinger described the behavior of electron around the nucleus by a mathematical equation. This fellow has given a mathematical equation. What is the equation called? It's called Schrödinger wave equation. It's called Schrödinger wave equation. That was given by him. So, on the basis of this quantum mechanics, Schrödinger proposed a model of an atom which considered wave particle duality of matter and Heisenberg uncertainty principle, and this model was considered as an quantum mechanical model. Okay, so what he has given, the equation was like this. How was the equation? So that question arises in the mind. How this look like? That it looks like this. H psi equals to E psi. Okay, so here this H is Hamiltonian. Hamiltonian operator. It's a mathematical operator, and Schrödinger gave a method of constructing this operator with an expression of total energy of the system. And what he says, so he has given this equation in very nice manner, and he explained this equation with the help of a hydrogen atom, where what he did, this psi, this is called a ત્રિશુલ લાવું જોઈએ છે ને એને psi કહે છે, અને એને આપણે wave function કહીશું. શું કહીશું? We call it as a wave function. Okay, now we are not going into detail of this theory. Okay, but yes,
what are the things which are the main principle of quantum mechanics, that is what we are going to talk about. We are not getting into this one. So due to this, the quantum mechanics come in the existence, and quantum mechanics are soluble in solving this all. Schrodinger gave four quantum numbers. The basically that quantum numbers gives us an idea about the position of electron in the space. So that was given by him. So what are the important features of this quantum mechanical model of an atom, that we will see now, because we are not going to talk about how what is psi function and how the wave function work and that all. That is not at all interesting or not at all important for us. So guys, what are we going directly? We are directly going to the point, important features of his theory. So the very first thing he says that energy of electron in atom is quantized. Means he says कि भाई हाँ energy જે છે એની, the very first point he gave that energy is quantized. એટલે કે સ્પેસિફિક એનર્જી છે. એ તો કોણે તો પેલા ભૈયાએ પણ એ જ કીધું હતું આપણને, તો કે એનર્જી ઓફ ઇલેક્ટ્રોન is quantized. Okay, that's what quantized. Okay, so that is what we say certain value, એને આપણે સાદી ભાષામાં કહીએ તો certain value કહેવાય. બરોબર. Secondly, શું હોય છે એની અંદર? The existence of quantized electronic energy level is direct result of wave like properties of electron and are allowed solutions of Schrodinger equations. એટલે એને એવું પણ કીધું કે આ જે એનર્જી છે, જે એક્ઝિસ્ટન્સ ઇલેક્ટ્રોન લેવલ છે, જે લેવલની વાત કરે છે, એ શું છે? તો they are solutions of wave functions. આ જે વેવ ફંક્શન થાય છો ને એના સોલ્યુશનને મેચ કરે છે. અને એ સોલ્યુશન કેવું છે? તો કે allowed solution છે. This all things you will understand that very nicely. Okay, so this was the second postulate given by him. The third one, what he says that this gives the most probable region. Okay, એટલે એમણે શું કર્યું? તો કે probable region આપ્યો. Okay, બોર એવું કહેતો હતો કે આ જ ઇલેક્ટ્રોન આ જગ્યામાં આ રસ્તામાં ફરતો, એટલે તમારે ગમે ત્યાં જઈને ઉભા રહો ને તો એકવાર લાઈક દેટ કે ભાઈ તમારે ટ્રેન જોવી છે તો પ્લેટફોર્મ પર જઈને ઉભા રહો તો તમને ટ્રેન દેખાશે જ રેલવેના પાટા પર. બટ ઇટ્સ રોંગ થિંગ. ઓકે, તમારે રિક્ષા જોવી છે તો રિક્ષા ગમે ત્યાં દેખાય જ આપણને. તો ધ સેમ થિંગ. બટ હિયર વોટ એક્ઝેક્ટલી હેપન ઇફ આઈ વોન્ટ ટુ સી કે ભાઈ મારે જોવું છે પતંગિયું જોવું છે, તો if I want to see a butterfly, then what? I need to go to garden where I can find probability of getting that butterfly is in that area. And garden is not everywhere, and every garden does not have that. But here, what this Mr. Schrodinger says that, okay, he says gives the most probably regions. એટલે probable regions આપે છે બેટા. અને આ જે પ્રોબેબલ રિજન્સ છે, આ જે ક્વોન્ટાઇઝ્ડ એનર્જી છે ફિક્સ પાથમાં ફરતી હતી ને, એને આપણે ઓર્બિટ કીધું હતું. વોટ ડુ વી કોલ ધેમ? વી કોલ્ડ ધેટ એઝ અ ઓર્બિટ. અને આને શું કહી દીધું એણે? હી ટોક ધેટ ધીસ આર નથિંગ બટ ધે આર ધ ઓર્બિટલ્સ. They are the probable regions where finding electron is highest. Okay, so this was the thing. According this model is in accordance with the Heisenberg uncertainty principle and does not specify the exact position and momentum of the electron, but it talks about the most probable region. અને આપણે બેટા એને શું નામ આપી દીધું એ લોકોએ? તો they gave that as a orbitals. Then it comes the fourth one. The atomic orbital is described with the help of a wave function. હવે આ જે ઓર્બિટલ છે ને, આ ઓર્બિટલ્સને એ લોકોએ ડિસ્ક્રાઇબ શાનાથી કર્યું? તો કે they have described it with the help of one operator that is called psi, જેને આપણે wave function કહીએ છીએ. બરોબર? એ ભાઈએ આવું કહી દીધું એને. બરોબર છે? હવે આ આટલું બધું ડિટેલમાં આપણે ભણવાની જરૂર નથી. ઓકે, સો વોટ એક્ઝેક્ટલી હેપન કે so what is this? This is what we have to understand. Okay, whenever an electron is described by a wave function, we say that electron occupies that orbital. એટલે કે એ ઇલેક્ટ્રોન એ ઓર્બિટલમાં છે, એટલે કે એટલા એરિયામાં you will easily find electron. Okay, since many wave functions are possible for an electron,
there are many atomic orbitals in an atom. એટલે કે એક એટમની અંદર ઘણા બધા, બટ ઓબ્વિયસ છે કે આપણી જોડે એક જ ઇલેક્ટ્રોન નથી એક એટમમાં. તો ઇફ યુ ટોક અબાઉટ સોડિયમ, તો સોડિયમની અંદર તો સર એનો નંબર જ 11 છે. 11 છે તો એના ઇલેક્ટ્રોન્સ કેટલા હશે? તો 11 હશે. તો there are possibility of getting 11 orbitals. તો કે yes, there are possibility of getting 11 orbitals. તો આ વસ્તુ છે એટલે એટલા એરિયા હશે એની અંદર, એન્ડ each orbital, એક ઓર્બિટલમાં ઇલેક્ટ્રોન હેઝ અ ડિફાઇનાઇટ એનર્જી. હવે જે ઓર્બિટલ હોય ને બેટા, એમાં પણ એ લોકોની કેવી એનર્જી હોય? તો કે ડિફાઇનાઇટ એનર્જી હોય. બહુ વધારે પડતી નહીં, બહુ ઓછી નહીં, પર્ટિક્યુલરલી હોય. એન્ડ ધેટ્સ વોટ ઇટ ઇઝ ગિવન all this information about the electron in an atom is provided by its orbital wave function psi. એટલે આ જે વેવ ફંક્શન છે ને, જે ત્રિશુળ જેવું આપણને લાગે છે બેટા, એ વેવ ફંક્શનથી ખબર પડે. અને ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સ પ્રોવાઇડ્સ ધીસ ઇન્ફોર્મેશન, અને આ બધી ઇન્ફોર્મેશન આપણને ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સે આપી હતી. એન્ડ ધેટ્સ વાય ધીસ ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. વોટ ઇઝ ધ ફિફ્થ પોઈન્ટ ધેટ they talk about? The probability of finding the electron within at a point within a atom is proportional to the square of the wave function. એટલે એ લોકોએ શું કહી દીધું કે મારે ઇલેક્ટ્રોન શોધવો છે, તો મને ઇલેક્ટ્રોન મળશે ક્યાં? તો કે ડાયરેક્ટલી પ્રપોઝનલ ટુ ધ સાઈ, આનો જે વેવ ફંક્શન છે ને એના સ્ક્વેર પર મળશે. એટલે તે તમને એક પર્ટિક્યુલર ડેન્સિટી જોવા મળશે. એટલે ડેન્સિટી એટલે કેવી? તો કે જ્યાં ઇલેક્ટ્રોન ફરતો હશે ને બેટા, ત્યાં આવું ડાર્ક સર્કલ થઈ જશે, અને જ્યાં ઇલેક્ટ્રોન નહીં હોય ને ત્યાં કોરું લાગશે. અને પછી આટલો જે એરિયા બતાવું છું ને, જે ઉપરનો એ ભાગ આખો તમારે ડાર્ક છે. તો ડાર્કર પોર્શન મીન્સ વોટ? કે આટલામાં હશે, જે બ્લેન્ક પડ્યો ને ત્યાં ઇલેક્ટ્રોન નહીં હોય. દેટ ઇઝ વોટ દે વોન્ટ્સ ટુ ટોક અબાઉટ ફ્રોમ ધીસ વે. એન્ડ ધ પ્રોબેબિલિટી ઓફ ફાઇન્ડિંગ ઇલેક્ટ્રોન ઇન ઈચ રિજન ઇઝ બહુ નાનો વોલ્યુમ હોય છે, એકદમ ઇન્ફાઇનાઇટલી સ્મોલ, એકદમ નાનો, એટલે કે આપણે જોઈ પણ ના શકીએ એટલો નાનો હોય છે. ઇટ્સ એરિયા ઇઝ ઇન્ફાઇનાઇટલી સ્મોલ, એકદમ ઝીણામાં ઝીણો, નાનામાં નાનો એરિયા હોય છે. અને ધ ક્વોન્ટમ મિકેનિક મોડલ ગેવ 3 કોન્સ્ટન્ટ્સ. હવે આણે આપણને જે મહત્વની વસ્તુ આપી એ 3 કોન્સ્ટન્ટ આપ્યા. આ 3 કોન્સ્ટન્ટ બહુ કામના છે. અને આને એ લોકોએ શું કહી દીધું? તો કે they talk about as quantum numbers, અને જે આપણા માટે મહત્વના છે. This is the what understanding you have to got it. અને આ ક્વોન્ટમ નંબર્સ આપણને શું બતાવે છે? તો કે એક શેપ બતાવશે, બરોબર. બીજું સ્પેસિફિક પોઝિશન બતાવશે. કોની? તો કે ઇલેક્ટ્રોનની, બરોબર. એ સ્પેસિફિક પોઝિશન બતાવશે, એની એક સ્પેસિફિક એનર્જી બતાવશે. So this all can be turn out from this constant, and this constants they are called quantum numbers બેટા. અને probability of an electron, બરોબર છે, તો આ વસ્તુ આપણને ક્વોન્ટમ નંબર્સ પરથી ખબર પડશે. અને ક્વોન્ટમ નંબર્સ આપણને ક્યાં મળે? તો કે ક્વોન્ટમ નંબર્સ શું છે? તો કે they are exact locations, ઓર તમે કહી શકો કે it's an address. સમજો મારી વાત, ધ્યાનથી સાંભળજો. it's an address of an electron. એક ઇલેક્ટ્રોન કઈ જગ્યાએ આ એટમમાં હશે એની જગ્યા બતાવનાર કોણ? તો કે ક્વોન્ટમ નંબર્સ. જેમ કે જિગ્નેશ સર તો ક્યાં રહે છે? તો કે નડિયાદમાં. તો નડિયાદ મોટી વસ્તુ થઈ, સિટી થઈ. નડિયાદમાં ક્યાં? તો કે એક એરિયામાં, જેને ડેરી રોડ એરિયા કહે છે, એ ડેરી રોડ એરિયામાં. ત્યાં ક્યાં? તો કે એક સોસાયટી, અને એ સોસાયટીમાં ક્યાં? તો કે એક ઘરમાં, અને એ ઘરની અંદર શું? તો કે એમની એક પર્ટિક્યુલર રૂમ છે, ત્યાં એ બેઠા હશે. એ એક્ઝેક્ટ લોકેશન મારી કહેવાય. તો same thing, this quantum numbers tells us about all about this exact location of electron. આપણને કહી શકે કે આમાં ક્યાં છે, એટલે આ જગ્યા પર એ પડ્યો હશે, એ આપણને બતાવે. તો આ વસ્તુ કરીએ એટલે કે before going for the quantum numbers, let us understand very important part that which I have mentioned over here, which I am going to circle it with the help of green pen, is this orbitals, guys. આપણે વાત કરીશું પહેલા ઓર્બિટલની. વોટ ઇઝ ઓર્બિટલ? ધેટ્સ ઇટ. આપણે પહેલા વાત કરીએ છીએ ઓર્બિટલની. તો ઓર્બિટલ છે શું? બરોબર. તો લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ ઇઝ ઓર્બિટલ. જુઓ, આ જે બતાવે છે આપણને શું છે? તો કે ધેટ ઇઝ એન ઓર્બિટલ. તો ઓર્બિટલ છે શું આપણા માટે? એ આપણે જોવા માટે ધ્યાનથી જોઈએ.
કે વોટ ઇઝ ઓર્બિટલ. તો લેટ્સ સી કે વોટ ઇઝ ઓર્બિટલ. તો ઓર્બિટલ શું છે? તો કે સાદી ભાષામાં કહીએ તો કે એ રિજિયન છે. વોટ ઇઝ ઓર્બિટલ? તો કે a region in a space, a region in a space around the nucleus, around the nucleus, where the probability of finding the electron is maximum. આને ઓર્બિટલ કહેવાય બેટા. શું કહેવાય આને? આને ઓર્બિટલ કહેવાય. એક ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે. શું? તો કે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન એવો છે કે તમને એવું પૂછે છે કે ગીવ ધ ડિફરન્સ બિટવીન ઓર્બિટ એન્ડ ઓર્બિટલ. બરોબર? તો વોટ ઇઝ ઓર્બિટ? તો આપણને ખબર છે ઓર્બિટ ઇઝ અ વેલ ડિફાઇન્ડ. લેટ્સ પુટ ધીસ ઇન ધીસ વે સો યુ ગાઈઝ કેન ઇઝીલી અન્ડરસ્ટેન્ડ કે હું શું કહેવા માંગુ છું. તો કે ઓર્બિટ અને ઓર્બિટલની વાત કરીએ તો આ બાજુ હું લખું ઓર્બિટ, આ બાજુ હું લખું ઓર્બિટલ. લેટ અસ ટોક અબાઉટ ઓર્બિટ. તો વોટ ઇઝ ઓર્બિટ? તો ઓર્બિટ શું છે? તો કે એ વેલ ડિફાઇન્ડ પાથ છે. ઇટ્સ અ વેલ ડિફાઇન્ડ પાથ. ઓકે, એ કેવો છે? તો કે ઇમેજિનરી છે. a well defined circular path around ક્યાં? a well defined circular લખવાનું રહી ગયું મારાથી. circular path around nucleus where electron in which electron revolves. આ બોરે કીધું હતું. ઓર્બિટલ શું છે? તો કે it's a region or a space in which probability of finding electron is maximum. Okay, that is what it is called. Okay, second point. આ એક point થયો. તો what is the another point? The second point. સેકન્ડ પોઈન્ટ શું કહે છે? તો સેકન્ડ પોઈન્ટ આપણને એવું કહે છે કે એ પ્લેનર મોશન, ઇટ રિપ્રેઝેન્ટ્સ પ્લેનર મોશન. આ કેવું બતાવે છે? તો કે રિપ્રેઝેન્ટ્સ પ્લેનર મોશન. એક લાઇનમાં જતો એવું લાગે છે. પ્લેનર મોશન છે, સિમ્પલ વસ્તુ બતાવે છે. અને આ શું બતાવે છે? તો કે ઇટ ગિવ્સ અ 3 ડાયમેન્શનલ મોશન. એ 3D એટલે 3 ડાયમેન્શનલ મોશન બતાવે છે. અને કેવી રીતે બતાવશે હું તમને સમજાવીશ હમણાં. ડાયમેન્શનલ મોશન બતાવે છે કે ઇલેક્ટ્રોન જે છે ને એ 3 ડાયરેક્શન એટલે કે એક્સ, વાય અને ઝેડ ની આજુબાજુ ફરતો દેખાશે. Orbit gives a definite path of electron and this concept is not accordance with uncertainty. It's not accordance with uncertainty. It not accordance with okay, it's not accordance with uncertainty. But આ શું છે? તો it's accordance with uncertainty. એટલે કે એ બતાવે છે કે ભાઈ સાચી વાત છે કે ઇલેક્ટ્રોનની જો હું પોઝિશન બતાવું તો સ્પીડ ના પકડી શકું અને સ્પીડ પકડું તો પોઝિશન ના બતાવી શકું. એટલે આ ઓર્બિટલ આપણને એ જ વસ્તુ બતાવી રહી છે કે ભાઈ મારી જોડે છે તમારો વસ્તુ પણ શું? તો કે આઈ એમ હિયર. સો ઇટ ઇઝ નોટ with uncertainty principle, it is accordance with uncertainty principle. આમાં શેપ્સ જોવા જઈએ તો બધા ઓર્બિટ્સ હોય ને સર્ક્યુલર હોય. all orbits are circular, they all are circular. અહીંયા ડિફરન્ટ શેપ્સ છે. હવે ઓર્બિટલ્સ કયા કયા છે? તો કે S છે, P છે, D છે અને F છે. આ શું છે? તો હું આગળ સમજાવું છું તમને. ઓકે, સો SPDF orbitals have different shapes. ડિફરન્ટ શેપ્સ એટલે S જે છે એ સ્પેરિકલ છે. સ્પેરિકલ એટલે આપણે એક બોલ ક્રિકેટનો હોય એના જેવો લાગે, સ્પેરિકલ. P જે છે એ ડમ્બેલ શેપનો છે. આપણે જે જીમની અંદર ડમ્બેલ નથી ઉચકતા એના શેપનો છે. આ D જે છે એ ડબલ ડમ્બેલ શેપનો છે. કેવો છે? તો કે એનો શેપ છે ડબલ ડમ્બેલ જેવું.
આ ડમ્બ બેલ છે એના જેવો છે, ડબલ ડમ્બેલ જેવો છે. એફનો હજુ સુધી એ લોકો ફાઇન્ડ નથી કરી શક્યા અને હોપફુલી દે આર ગેટિંગ ઇટ. બીજું કે આ જે સર્ક્યુલર પાથ છે ને એ યુનિડિરેક્શનલ છે. ઓર્બિટ્સ ડુ નોટ હેવ અ ડિરેક્શન ઓર્બિટ્સ ડુ નોટ હેવ ડિરેક્શનલ કેરેક્ટરિસ્ટિક. એટલે આ લોકોની જોડે કોઈ ડિરેક્શનલ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ નથી. દે ડુ નોટ હેવ અ ડિરેક્શન્સ. બરોબર, ડિરેક્શન્સ નોટ અવેલેબલ. અહીંયા શું છે તો આ બધા ડિરેક્શનલ છે. કેવા છે તો કે ડિરેક્શનલ. કોઈક એક્સ ડિરેક્શનમાં હશે, કોઈક વાય ડિરેક્શનમાં હશે, કોઈક ઝેડ ડિરેક્શનમાં હશે. અહીંયા જો મને ખબર પડવી હોય તો એક ઓર્બિટલમાં મેક્સિમમ હું 2 ઇલેક્ટ્રોન આપી શકું, એનાથી વધારે ના રહે. એટલે કે એક ઓર્બિટલ, વન ઓર્બિટલ કેન અકોમોડેટ 2 ઇલેક્ટ્રોન. અને અહીંયા કેટલું તો કે એકોર્ડન્સ ટુ ધીસ ઇક્વેશન જે આપણે બોઝ એટોમિક પ્રમાણે એક ઓર્બિટની અંદર 2n² એટલે n ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1 હોય તો 2 ઇલેક્ટ્રોન્સ એકોમોડેટ કરે. n ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 2 હોય તો કેટલા તો કે 2 × 4 એટલે 8 ઇલેક્ટ્રોન્સ એકોમોડેટ કરે. અને એટલા માટે બેટા આ જે નંબરની વાત કરી રહ્યો છું તમને ખાસ કરીને યાદ રાખજો કે 3 હોય તો 18 ઇલેક્ટ્રોન્સ કરે અને 4 હોય તો 32 ઇલેક્ટ્રોન્સ કરે. તો આ જે નંબર્સ છે 2, 8, 18, 32 દે આર કોલ્ડ મેજિકલ નંબર્સ. અને મેજિકલ નંબર્સ કેમ છે નેક્સ્ટ ચેપ્ટરમાં આપણે સમજીશું ફરી એકવાર કે જ્યારે when we are talking about a periodicity at that time. So guys, this is what very very important to understand what is orbit and what is orbital. આ વસ્તુ જો તમને આવડી ગઈ એકવાર તો તમને ક્વોન્ટમ નંબર સમજવામાં કોઈ તકલીફ પડશે નહીં. અને ક્વોન્ટમ નંબર્સ આર વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. કેમ તો કે ઓન ધ બેસિસ ઓફ ધીસ they can ask you any question in JEE, in NEET, in if you want to go for NTSE exams, if you want to go for KVPY exams, then also this concept is very very important. So guys, please be attentive. The next session, now what are we going to study about? It's called an quantum numbers, and these quantum numbers are very very easy to understand. So let's begin with the concept which we called it as a quantum numbers. So guys, this is what about quantum numbers. So there are 4 quantum numbers. Yeah, basically 3. Okay, the fourth one was given later on. Okay, so the first one is considered as the 4 numbers are nothing but they are the determinations. Okay, the very first one, the quantum number, very first number is called principal. બધી જગ્યાએ પ્રિન્સિપલ આવે છે. Principal quantum number. Okay, it is denoted by small n. Okay, what does this talks about? આ શું કહે છે આપણને? તો જે પ્રિન્સિપલ ક્વોન્ટમ નંબર છે ને આપણને કહે છે શું તો કહે છે સર એ આપણને એક વસ્તુ સમજાવે છે કે શું સમજાવે છે? it determines the main energy level. what it determines? it determines main energy shell. આપણે કયો શેલમાં એ ઇલેક્ટ્રોન હશે એ જોશે એટલે કે મેઇન એનર્જી શેલ. અહીંયા તમને KLMN યાદ આવશે. ઓકે, શેલ કહો કે લેવલ કહો એની વાત કરીએ છીએ. અને આ કેવી વેલ્યુઝ હતી તો કે આ ઓલવેઝ હોલ નંબર હોય છે. શું હોય છે? હોલ નંબર. તો કે n ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1 હોય, 2 હોય, 3 હોય, 4 હોય. જો n ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1 હોય તો એને K શેલ કહીએ આપણે, 2 હોય તો KL શેલ કહીએ, કેપિટલ L, 3 હોય તો M કહીએ, 4 હોય તો N કહીએ. સર આની આગળ આવે તો કે હા, it is possible to come, but that for that someone from you can go research, invent, discovered new elements, and then maybe possible more than that can come. Okay, so what is that exactly? So what is that? If n shell is equals to 1, then it is K. L shell is equals to 2 is then L shell, M shell, and N shell. The principal quantum number also helps to determine average distance from one nucleus. Okay, એનું ન્યુક્લિયસ માટે બે ડિસ્ટન્સ બી આપણને કહી શકે છે એવું. It is closest to, as the n value increases, જેમ જેમ n ની વેલ્યુ ઇન્ક્રીઝ થતી જાય એમ એમ એ ઇલેક્ટ્રોન ન્યુક્લિયસથી દૂર જતો જાય. જો આ n ની વેલ્યુ 1 હતી ત્યારે, આ n ની વેલ્યુ 2 હતી ત્યારે ડિસ્ટન્સ. ઓકે,
પછી 3 થઈ ત્યારે અને પછી 4 થઈ ત્યારે. So this is how a distance increase થતું જાય છે. So what do we come to know that this as the value of this which is very very important for us. તો આપણા માટે શું છે એ મેઇન એનર્જી શેલ ડિરાઈવ કરે છે અને n ઓલવેઝ પ્રિન્સિપલ ક્વોન્ટમ નંબર કહેવાય. એટલે ન્યુક્લિયસથી કઈ જગ્યા પર એ ઇલેક્ટ્રોન હશે, કેટલા ડિસ્ટન્સે ઇલેક્ટ્રોન હશે, એ આપણને ખબર ક્યાંથી પડે? તો કે પ્રિન્સિપલ ક્વોન્ટમ નંબર પરથી ખબર પડે. આમ જોવા જાવ તો સાઇઝ આપણને કહે છે એ. ઓકે, લેટ્સ ગો ફોર ધ નંબર 2. નંબર 2 કોણ છે? તો કે લેટ્સ સે ધીસ વન ઇઝ ધ નંબર 2. ઓકે, તો વોટ ઇઝ ધ સેકન્ડ નંબર? સેકન્ડ નંબરનું નામ બહુ મસ્ત છે. એનું નામ જ એટલું મસ્ત છે ને કે એને કહે છે એઝીમ્યુથલ. એઝીમ્યુથલ ક્વોન્ટમ નંબર. હવે આ જે નંબર જે છે એ આપણને શું બતાવે છે? આનું બીજું પણ નામ છે. આને આપણે ઓર્બિટલ એન્ગ્યુલર મોમેન્ટમ પણ કહી શકીએ છીએ અથવા તો સબસિડરી ક્વોન્ટમ નંબર્સ પણ કહી શકીએ છીએ. ઓકે, એને આપણે સબસિડરી ક્વોન્ટમ નંબર્સ પણ કહી શકીએ છીએ. વોટ ડઝ ઇટ ડિટરમાઇન? ઇટ ડિટરમાઇન્સ ધ એન્ગ્યુલર મોમેન્ટમ. પહેલી વસ્તુ શું કરે છે? તો કે ઇટ ડિટરમાઇન્સ ધ એન્ગ્યુલર મોમેન્ટમ. આપણે એન્ગ્યુલર મોમેન્ટમ ડિટરમાઇન કરવામાં મદદ કરે છે. બરોબર. હવે એ કેવી રીતે મદદ કરે છે? તો જો સપોઝ કે માની લો કે એને એક સ્મોલ એલ થી ડિનોટ કર્યો, તો સ્મોલ એલ, ધ વેલ્યુ ઓફ એલ ગીવ્સ ધ સબસેલ ઓર સબ લેવલ. એટલે આની જે વેલ્યુ આવે એ આપણને શું બતાવે? તો કે એ એલની જે વેલ્યુ છે એ આપણને સબસેલ બતાવશે. હવે સબસેલ કયા કયા? તો હવે મેં આગળ યાદ કરો, ધ્યાન કરો, એસ, પી, ડી અને એફ. હવે આ વસ્તુ બની હતી. હવે હું તમને આનું એક મહત્વ સમજાવું કે એસપીડીએફ પાવર રેન્જસ આવતા હતા એ વસ્તુ નથી. આ એસ એટલે શાર્પ, પી એટલે પ્રિન્સિપલ, ડી એટલે ડિફ્યુઝ અને એફ એટલે ફંડામેન્ટલ. આવી લાઇન્સને નામ આપવામાં આવ્યા હતા. કોને? તો કે હાઇડ્રોજન સ્પેક્ટ્રમમાં. અને એના પરથી આ લોકોએ આનું નામ જે આપ્યું એ આવી રીતે એને પડવામાં આવ્યું. અને આ આપણને શું કરીએ છીએ? તો કે એને ડેઝિગ્નેટેડ, આને ડેઝિગ્નેશન આપી છે. સ્મોલ લેટર્સ છે આ બધા, એસ, પી, ડી, એફ. બરોબર. તો જો મારે એન એટલે કે એલ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ, જો સપોઝ તમારી જોડે ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય છે? તો કે છે કે L0 થી ચાલુ થશે. તો L0 હોય તો સમજી લેવાનું કે S ઓર્બિટલ છે. L1 હોય તો સમજી લેવાનું કે P છે. 2 હોય તો સમજી લેવાનું કે D છે. 3 હોય તો સમજી લેવાનું કે F છે. સર એ 4 હોય તો? હા હોય. જો એ 4 હોય ને બેટા, બરોબર, તો આપણે એની જે વેલ્યુ લઈએ છીએ ને, શું કરીએ છીએ એને? તો કે છે કે વી હેવ ડેઝિગ્નેટેડ ઇટ એઝ ઇફ, ઓકે, L is equals to 4 and the higher energy level, અને 4 શાર્પ, પ્રિન્સિપલ, ડિફ્યુઝ અને ફંડામેન્ટલ, આવા ઓરિજિનેટ ટર્મ્સથી એને દેખાવાનું હતું. અને ક્યાં યુઝ થતું હતું? તો કે ઇટ વોઝ યુઝ ઇન એટોમિક સ્પેક્ટ્રા. બરોબર. કયા એટોમિક સ્પેક્ટ્રા? તો એમિશન એટોમિક સ્પેક્ટ્રામાં, એટોમિક એમિશન સ્પેક્ટ્રાની અંદર એને યુઝ કરવામાં આવતું હતું. બરોબર છે. જો તો કે 4 વેલ્યુ આવે તો કે ધેટ ઇઝ L is equals to 4 is designated as. તો જો કે L is equals to 4 આવી તો F પછી કોણ આવે? તો કે A B C D E F પછી G આવે. બરોબર. પણ 5 આવે તો L, તો એને H કહેવાનો. હજુ સુધી આ બે આવ્યા નથી, બટ કદાચ આવી શકે તો દે હેવ ઓલરેડી ડિસાઇડેડ. તો વોટ L gives us a subcell. સબસેલ એટલે તમે એને નાની ભાષામાં કહો, સોરી આઈ એમ રાઇટિંગ ઇટ ઇન ધીસ વે, but the spelling is okay. It's orbital. What is it called? Orbital. અને આ બહુ મહત્વની વસ્તુ છે છોકરાઓ. આ જો તમે શીખી ગયા ને એકવાર તો યુ આર ગેટિંગ વેરી ગુડ. અને એલની વેલ્યુ કોની પર ડિપેન્ડ કરે છે? તો કે ધ વેલ્યુ ઓફ એન, એલ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ વેલ્યુ ઓફ એન. એ કોની પર ડિપેન્ડ કરે? તો કે વેલ્યુ ઓફ એન થી ચાલુ થાય. તો ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય? આ વેલ્યુ 0 થી ચાલુ થાય, 1 2 3 4. ક્યાં અટકતી હશે સર? તો કે છે કે n-1 એ અટકે. ઓકે, એટલે જો તમને કોઈ જગ્યા પર એમ પૂછ્યું હોય કે હાઉ મેની એઝીમ્યુથલ ક્વોન્ટમ નંબર્સ આર અવેલેબલ, તો L ની વેલ્યુ, વોટ વિલ બી ધ વેલ્યુ ઓફ L ઇફ n ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 4? તો તમારે શું કરવાનું? અહીંયા 4 - 1 કરવાનું. સ્ટાર્ટ તો 0 થી જ કરવાનું. તો 0 1 2 અને અહીંયા 3 આવે એટલે 3 એ પતી જાય.
બરોબર. તો ધીસ ઇઝ વોટ યુ હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. એટલે કે તો જો તો ધીસ ઇઝ ધેટ ઇઝ. હવે એક્ઝામ્પલ લઈને એક સમજાવું તમને. તો એક એક્ઝામ્પલ લઈશ એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે કે n. સો ફોર n ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1, બરોબર, l ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 0. કેમ? તો કે n માઇનસ 1 એટલે 1 માઇનસ 1 0 થઈ ગયો. એટલે અહીંયા મળી ગયું તો કે l હેઝ ઓનલી 2 વેલ્યુઝ. ઓકે, અહીંયા l ની કેટલી વેલ્યુ છે? તો કે l હેઝ ઓનલી 1 વેલ્યુ, એક જ વેલ્યુ રહી, બરોબર. l હેઝ ઓનલી 1 વેલ્યુ. હવે અહીંયા n ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 2 મૂકું તો શું થશે? સ્ટાર્ટિંગ 0 થી થશે સર, એટલે 0 તો લખવાનો જ, પણ n માઇનસ 1 તો 2 માઇનસ 1 1, એટલે અહીંયા કેટલી વેલ્યુ થઈ? તો કે ઇટ હેઝ 2 વેલ્યુઝ. એટલે જો તમને ધ્યાનથી સમજાવું તો કે l n એટલે 1, તો પહેલો પ્રિન્સિપલ ક્વોન્ટમ નંબર હતો અહીંયા નજીક. તો આની અંદર કેટલી? એક જ વેલ્યુ હશે, તો કઈ? l ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, તો ખાલી એમાં s ઓર્બિટલ જ હશે. અને એક ઓર્બિટલ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન આપે? તો કે 2 જ ઇલેક્ટ્રોન આપે. તો લેટ અસ સી ધીસ 2n² વાળી ફોર્મ્યુલા જુઓ તો n ની વેલ્યુ 1 મૂકો તો કેટલો મળ્યો આન્સર? 2 મળી ગયો. તો થઈ ગયું એકોર્ડન્સ. એટલે અહીંયાથી આપણને આ વસ્તુ ખ્યાલ આવે છે. સો વોટ ધેટ? તો કે ફિર n ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 3 હોય તો બેટા l ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 0. એક્ઝેક્ટલી, યુ આર રાઈટ, વેરી નાઇસ. સો વોટ ઇઝ ઇટ? હવે તમને ખબર પડી ગઈ કે n એ શું કહેવાય? તો ઇટ હેઝ 3 વેલ્યુઝ. અને n ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 4, તો l ની વેલ્યુ કેટલી? તો કે 0 1 2 and 3. So it has 4 values. Understand? તો ગાઈઝ આ વસ્તુ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાની છે. અને બેટા આનાથી આપણને ડેઝિગ્નેશન મળે. કોનું ડેઝિગ્નેશન ખબર પડે? તો કે આપણને l વેલ્યુ, what does it says? It says about the designation of whose? તો કે સબસેલ્સના ડેઝિગ્નેશન મળે. એટલે કે જો l ની વેલ્યુ 0 હોય તો સમજી લેવાનું કે એ ઓર્બિટલ s ઓર્બિટલ જ હશે, બરોબર. if my value of l is 0 તો orbital will be only s. એટલે કે n is equals to 1 માં ખાલી એક જ ઓર્બિટલ આવશે જેનું નામ છે s. 0 અને 1 એટલે s અને p બે આવશે. જુઓ હવે s p અને d આમાં 3 આવશે, અને અહીંયા s p d and f. So this is the one. The number of shells in the principal cell is equal to the value of n, and hence this is designated as this. બરોબર. તો આપણને અલગ અલગ વેલ્યુ મળે છે. ઇટ મીન્સ કે જો આની અંદર આવી રીતે થઈ શકે, n ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1 તો l ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો ગાઈઝ તો એ વખતે મને અહીંયા શું? તો કે નંબર ઓફ શેલ્સ કેટલા? તો ડેઝિગ્નેશન, સબ સેલનું ડેઝિગ્નેશન કેટલું? તો કે એને ડિઝાઇન આપણે ડિઝિગ્નેટ કરીએ તો ડેઝિગ્નેશન શું આવે? તો કે એનું આવશે 1s. અહીંયા શું આવશે? તો જો પ્રિન્સિપલ ક્વોન્ટમ નંબર 2 છે અને s આવ્યો એટલે આવશે 2s અને 2p, બરોબર. ઓકે, હવે જો 2s ને 2p એટલે અહીંયા 2 શેલ થયા, અહીંયા એક જ શેલ હતા, અહીંયા 2 શેલ થયા, અહીંયા 3 શેલ થયા, અહીંયા 4 શેલ થયા. ધીસ ઇઝ p. ઓકે ગાઈઝ, તો અહીંયા 3, તો અહીંયા શું આવશે? તો અહીંયા આવશે 3s 3p અને 3d. તો અહીંયા ડેઝિગ્નેશન કેવી રીતે આપવાનું? તો કે 4s 4p અને 4d અને 4f. So this is what the designation can be given. અને બેટા આમાં શું છે? તો કે એનર્જી ઇન્ક્રીઝ થાય ધીરે ધીરે ધીરે. એટલે કે 4s ની એનર્જી વધારે ઓછી હોય, n થી વધારે જાય અને પછી n થી વધારે જાય. સો ધીસ ઇઝ વોટ વી કેન ફાઇન્ડ ઇટ આઉટ. અને એંગ્યુલર મોમેન્ટમ આપણને મળી શકે. એંગ્યુલર મોમેન્ટમ માટેની એક વેલ્યુ છે l × l + h. આપણે અત્યારે એને કોઈ ડિસ્કસ કરવાની જરૂર નથી. તો વોટ આઈ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ, આઈ કેન હેવ ધ વેલ્યુ ઓફ l કેન ગીવ મી subshell આપે, બરોબર. તો લેટ્સ ગો ફોર ધ થર્ડ વન. very important quantum number. The number third is magnetic quantum number. Magnetic quantum number. તો what is magnetic quantum number? એને ડિનોટ કરીએ છીએ આપણે સ્મોલ m થી. ઓકે, ઘણીવાર એને ml પણ કહેવામાં આવે છે. વાય? બીકોઝ ઇટ્સ વેલ્યુ ઇઝ કમ્પ્લીટલી ડિપેન્ડ ઓન l. ઉપરવાળા l ની વેલ્યુ પર એ ડિપેન્ડ કરતો હોય છે એની વેલ્યુ, એટલા માટે. તો વોટ ઇઝ એક્ઝેક્ટલી? તો જો આ શું કે છે આપણને, અહીંયા આપણને એક વસ્તુ એક્ઝેક્ટ ખબર પડશે. ધીસ ક્વોન્ટમ નંબર ડિસ્ક્રાઇબ્સ ધ બિહેવિયર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન. અહીંયા આ શું બતાવે છે? તો કે ભાઈ આ શું કરે છે? તો કે ઇલેક્ટ્રોન નું બિહેવિયર, ઇલેક્ટ્રોન બિહેવિયર શામાં?
તો કે છે કે ઇન મેગ્નેટિક ફિલ્ડમાં મારો બેટો કેમ ન ફરશે? તો કે જે આપણને ઝીમેન ઇફેક્ટ યાદ આવી, ઝીમેન ઇફેક્ટ જે એક્સપ્લેન નથી કરી શક્યા એ અહીંયા એક્સપ્લેન થઈ હતી, બરોબર? તો વોટ એક્ઝેક્ટલી હેપન? વી નો ધેટ ધ મૂવમેન્ટ, ઓકે, always going on that, and that's what it is. So the revolving electron possesses angular momentum. It gives rise to a very small magnetic field, and such will interact with the external magnetic field of the earth. Under the influence of this external magnetic field, જે બહારનું મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે બેટા, એની અંદર જ્યારે ઇફેક્ટ કરે છે, then the electron in the given subcell orient, એ લોકો પોતાની જાતને અમુક સ્પેસમાં અમુક ડિરેક્શનમાં મોકલે છે. એટલે આપણને આમ જોવા જાઓ તો બેટા આ શું બતાવશે? તો કે આપણને ડિરેક્શન્સ આપશે. શું આપશે? ઇટ વિલ ગીવ મી ડિરેક્શન્સ. એ મને એક ડિરેક્શન આપે છે. તો મેગ્નેટિક ક્વોન્ટમ નંબર્સ determine the number of orbitals present in a given subcell. એ એક સબસેલની અંદર કેટલા સબસેલની અંદર કેટલા બીજા સેલ છે એ જાણવા માટે આપણને આ બતાવશે. અને આ ml ને ડેઝિગ્નેશન કરવાનું, અને ml ને ડેઝિગ્નેશન કરવા માટે શું કરીએ? તો કે છે એની વેલ્યુ કેટલી? તો કે ml ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ સ્ટાર્ટિંગ થાય -l થી 0 અને +l માં એન્ડ થાય, બરોબર? આટલા સબસેલ હોય. તો ચલો માનીને ચાલીએ કે જો બીજા વર્ડ્સમાં કેવું હોય મારે, તો આવું લખાય 2l + 1 લખાય. કેટલી વેલ્યુ હશે આની? તો કે l ની એટલે મેગ્નેટિક ક્વોન્ટમ નંબર્સની વેલ્યુ આટલી હશે 2l + 1. જો l ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 હશે તો મેગ્નેટિક ક્વોન્ટમ નંબર્સ એટલે કે મેગ્નેટિક ક્વોન્ટમ નંબર 0 હશે. પણ જો l ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1 હશે તો મેગ્નેટિક ક્વોન્ટમ નંબર્સ 3 હશે. એટલે કે એ ઇલેક્ટ્રોન પોતાને કઈ ડિરેક્શનમાં મૂકે છે એ ખબર પડશે. તો લેટ અસ સી, એક એક્ઝામ્પલ લઈને કામ કરીએ. તો કે ચલો માનીએ કે એક એક્ઝામ્પલ માટે આપણે આગળ જઈએ. લેટ મી સ્ક્રોલ ઇટ અપ. ઓકે, તો શું કરીએ છીએ? તો કે લેટ્સ સે l ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 0 લઈએ સર. તો ml કેટલો બને? તો એકોર્ડિંગ ટુ ધીસ ખાલી 0 જ આવશે. અને આનો મતલબ શું થયું? ઇટ હેઝ ઓનલી વન વેલ્યુ. અને વન વેલ્યુ હોય એટલે સમજી લેવાનું કે ઇટ હેઝ s ઓર્બિટલ. વોટ ડઝ ઇટ હેઝ? ઇટ હેઝ s ઓર્બિટલ. એની જોડે ખાલી એક જ ઓર્બિટલ છે જેનું નામ છે s ઓર્બિટલ. જો l ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 હોય તો ml એકોર્ડિંગ ટુ ધીસ શું આવે? તો કે -1, sorry, here I have written wrong. It is 1, it is not 0. If l is equals to 1, then -1, 0 and +1. It means there are 3 orbitals, 3 values. અને 3 values હોય તો આપણી જોડે એક સબસેલ છે જેનું નામ છે p સબસેલ, અથવા તો ઓર્બિટલ કહો તો પણ ચાલે. તો વી કોલ ઇટ એઝ p સબસેલ્સ. અને p સબસેલ્સ છે બેટા એ 3 ડિરેક્શનમાં વહેંચાયેલો છે. કઈ ડિરેક્શનમાં વહેંચાયેલો છે? તો કે આવી રીતે p+1, p0 અને p-1. એટલે કે we called px, we called it as a py, and we called it as a pz. In a different books they have given this value is designated as a different one. It means કે મને અહીંયા 3 p shells દેખાશે, સબસેલ્સ દેખાશે, બરોબર છે? તો કે મને 3 અહીંયા 2p ઓર્બિટલ્સ મળવાના છે. ઓકે, તો આવી રીતે મને ખ્યાલ આવવો જોઈએ કે આ ક્યાં મળશે, કારણ કે s ઓર્બિટલ એટલે n ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1 માં તો હોવાનું નથી. તો મને px, py ને pz મળે. એટલે ટોટલ કેટલા ઓર્બિટલ થયા? 3 ઓર્બિટલ થયા. એ કોણે મને કીધું? તો કે આ ક્વોન્ટમ નંબર પરથી ખબર પડી. તો લેટ્સ સી 2. નાઉ યુ આર વેરી સ્માર્ટ ગાઈઝ. સો હવે ખબર પડશે શું? તો કે સર સ્ટાર્ટ કરો -થી. યસ, ચલો -થી ચાલુ કરીએ. ઘણી બુકમાં +થી ચાલુ કર્યું છે, નો પ્રોબ્લેમ. બોથ ઓફ ધેમ આર સેમ, +1 અને આ +2. તો આ કેટલી વેલ્યુ થઈ? તો કે ધેટ ઇઝ, જ્યારે આવું દેખાય તો સમજી લેવાનું કે l ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2. તો કયો ઓર્બિટલ હતો? તો સબ ઓર્બિટલ. તો કે સર આપણે ડી સબ ઓર્બિટલની વાત કરતા હતા, એટલે સબસેલની વાત કરતા હતા. વી વર ટોકિંગ અબાઉટ ડી સબસેલ, બરોબર? તો નંબર ઓફ સબસેલ્સ આપણને ખ્યાલ આવે છે કોના પરથી? તો કે છે કે ભાઈ આના પરથી. એટલે કે આ ડી સબસેલ્સ છે અને કેટલા હોય? તો કે છે આના 5, 1 2 3 4 અને 5. એટલે એને આપણે 5 ડીજનરેટેડ ઓર્બિટલ કહીશું કે જેની એનર્જી લેવલ સેમ હશે. એક છે dxy, એક છે dyz,
એક છે dz(x), એક છે dx² - y² અને એક છે dz². આ ઓરિએન્ટેશન છે ધેટ વી વિલ સી લેટર ઓન કે ઓર્બિટલ્સ કેવા દેખાય અને એને કેવી રીતે આપણે બતાવી શકીએ, એમના શેપ્સ કેવા હોય, એમની બાઉન્ડ્રીઝ કેવી હોય એ આપણે આગળ જોઈ લઈશું, બરોબર. અને ફાઇનલી L ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 3 હોય તો ML ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ -3 -2 -1 0 1 2 એન્ડ 3 થાય, બરોબર. તો આ 3 થયું એટલે ધેટ ઇઝ કે અહીંયા F સબસેલ આવશે અને F સબસેલમાં કેટલા આવશે તો કે 7 આવશે. અહીંયા 5 હતા, અહીંયા 3 હતા, અહીંયા 1 હતા, એટલે આ ત્રણેયની આપણને ખબર પડી. તો કે નંબર ઓફ ઓર્બિટલ્સ ખ્યાલ આવે કેવી રીતે, તો સબસેલ હોય તો ધ નંબર ઓફ ઓર્બિટલ્સ ઇઝ ગિવન સબસેલ્સ આર લાઈક ધીસ કે એક L ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 હોય, ML ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 હોય, M 0 હોય તો S ઓર્બિટલ જેમાં બે સબ ઓર્બિટલ હશે, L1 હોય તો સોરી M -3 1 1 1 1 0 1 હોય તો you have this value 3 4 5 and 6. અને લાસ્ટ એન્ડ ધ ફાઇનલ પણ જે બહુ કામનો છે એ શું છે તો કે this is the fourth one which is called a spin quantum number, which is called a spin quantum number. તો ગાઈઝ સ્પિન ક્વોન્ટમ નંબરને આપણે MS પણ કહીએ છીએ ઓર S એકલો પણ કહીએ છીએ. અને આ આપણને સોડિન્જરે નહોતો આપ્યો, એ બીજા સાયન્ટિસ્ટે આપ્યો હતો. એનું નામ હતું જ્યોર્જ એલેનબેક અને સેમ્સુલ ગોલ્ડસ્મિથ. અને આ ભાઈએ એવું કીધું હતું કે જે સ્પિન ક્વોન્ટમ નંબર છે એ ઇલેક્ટ્રોનના પોતાના રોટેશન પર આધાર છે. તો કે એ જો એન્ટી ક્લોકવાઇઝ ફરતો હોય, આ રીતે ફરે તો એન્ટી ક્લોકવાઇઝ કહેવાય, અને આ રીતે ફરે તો ક્લોકવાઇઝ કહેવાય. તો ક્લોકવાઇઝ ફરતો હોય તો એની વેલ્યુ -1/2 +1/2 લઈએ છીએ, અને જો એન્ટી ક્લોક ફરતો હોય તો એની વેલ્યુ આપણે હાફ લઈએ છીએ, બરોબર. આટલી વસ્તુ એ લોકોએ જણાવી હતી અને આના બેઝ ઉપરથી પછી એની સ્પિન ડિસાઇડ થતી હતી. એટલે કે આ હાફ હોય તો ઉપર રાખવાનો, ડાઉન હોય તો નીચે રાખવાનો. સો ધીસ ક્વોન્ટમ નંબર્સ ડિસ્ક્રાઇબ ધ સ્પિન ઓરિએન્ટેશન. અને આના પરથી આપણને ઘણી બધી વસ્તુ મળે. તો લાસ્ટમાં આપણે સમઅપ કરીએ કે આ ચારે ચાર ક્વોન્ટમ નંબર આપણને શું બતાવે છે. તો લેટ્સ સી કે વોટ ધીસ ક્વોન્ટમ નંબર ટોક્સ અબાઉટ. તો પહેલો જે ક્વોન્ટમ નંબર છે કે વોટ ડઝ ઇટ સમિંગ અપ ઓફ ધીસ, તો શું તો કે n, એટલે કે સમ અપ કરીએ તો લેટ્સ સમ અપ ધીસ. વોટ ઇઝ ધીસ તો કે n ડિસ્ક્રાઇબ્સ વોટ તો કે n ડિસ્ક્રાઇબ્સ શેલ, આપણને શેલ ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે, બરોબર. બીજું કે ઇટ ડિટરમાઇન્સ ધ સાઇઝ. what does it says? It talks about the size કોની તો કે size of orbital decide કરે છે. અને ત્રીજું કે it also large extent આપણને એનર્જી પણ કહે છે, કેટલી એનર્જી છે એ પણ કહે છે, બરોબર. એટલે આ પહેલો પ્રિન્સિપલ ક્વોન્ટમ નંબર જેને L કહીએ છીએ, n શું કરે છે તો કે it determines શું તો કે સબસેલ. કયા સબસેલ તો કે છે કે આપણને ખબર છે કે એ આપે છે આપણને સબસેલ આપે છે અને એનો શેપ પણ આપણને બતાવે છે. એટલે કે S P D અને F. અને આપણે જોયું કે S સ્ફેરિકલ છે, P એટલે કે ડમ્બેલ શેપ છે, D ડબલ ડમ્બેલ છે, અને F શું છે તો કે હજુ એના શોધવાના બાકી છે. અને પછી આવે છે ML, બરોબર છે. ઓકે, તો આને શું કહેવાય તો કે ધીસ ઇઝ કોલ્ડ અ મેગ્નેટિક ક્વોન્ટમ નંબર. અને આ શું બતાવે છે તો કે ઇટ ડિટરમાઇન્સ ધ ઓરિએન્ટેશન. શું બતાવે છે ઓરિએન્ટેશન એટલે કઈ ડિરેક્શનમાં ઇલેક્ટ્રોન ગયો એ બતાવશે. ઓરિએન્ટેશન ઓફ ઓર્બિટલ એ ઓર્બિટલ કયા ડિરેક્શનમાં ફરે છે એ બતાવશે આપણને. અને મોટા ભાગના આપણને એ P 5D જનરેટ વાળા ઓર્બિટલ બતાવે. અને S જેમને આપણે MS કહીએ છીએ એ શું ડિટરમાઇન કરશે? It refers orientation of spin of electron. તો ગાઈઝ આટલી વસ્તુ આપણને આના પરથી ખબર પડે.
અને આ વસ્તુ જો આપણને આવડે તો સમજી લેજો કે આ ધ ક્વોન્ટમ નંબર ઇન્ટ્રોડ્યુસ ધ કોન્સેપ્ટ ઓફ સેલ્સ, સબસેલ્સ એન્ડ ઓર્બિટલ્સ. આની વસ્તુ આણે કર્યું હતું. અને ઇન અધર વર્ડ્સ કહેવા જઈએ તો ક્વોન્ટમ નંબર સર્વ્સ એઝ એન એડ્રેસ ફોર ધ ઇલેક્ટ્રોન, જે હું સવારનો મીન્સ કે પહેલેથી કહેતો આવ્યો છું. સો ગાઈઝ, this is what all about it. Thank you. Have a nice time.